బుద్ధి ఎంత ఉప్పొంగాలి, పిల్లవాడికి తల్లిని చూస్తే ఎంత ఆనందమో సద్గురు రాఘవేంద్ర స్వామిని స్మరించుకుంటే అంతే ఆనందంగా కాదు. మనం ఇంత దివ్యమైనటువంటి తేజోవిరాజమానమైనటువంటి గురువు పెట్టుకొని మళ్ళీ నిన్న వ్యాస పౌర్ణమిని ఏదో పౌర్ణమి చేస్తున్నాం. దయవుంచి ఇంత చేయకండి. ఈసారి ఎవరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎవరు కూడా ఈసారి భవిష్యత్తులో తప్పకుండా వ్యాస పౌర్ణమికి అవసరమైతే మన ఆలయ కమిటీ వాళ్ళు వ్యాసుని యొక్క చిత్రపటాన్ని తయారు చేస్తారు. మంచి పటాన్ని ఇంత ఇది ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అది పెద్ద కష్టం కాదు. వ్యాస పౌర్ణమిని మనం ఏం చేయాలి, రాఘవేంద్ర స్వామి పౌర్ణమి చేసినటువంటి. ఎందుకంటే ఆ పరంపరలోని వారే వారు. రాఘవేంద్ర స్వామి వ్యాసుడు వేరు కాదు, ఆ పరంపరే. కానీ మనము ఎక్కడికో సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్ళి సాయిబాబా పౌర్ణమిగా మనం దీన్ని మరచవద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా. అందుకే సాయిబాబా మందిరం మన అప్పుల్లో లేదనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే కాబట్టి అందరూ కూడా తప్పకుండా అందరూ కూడా దిగ్గజాలు గ్రామానికి నిర్వహించినటువంటి వారు పూజ్య అపరాచారుల మనకి వారు ఎంతో అద్వితీయంగా భారతీయ చైతన్యం కోసం, దాస సాహిత్య వ్యాప్తి కోసం ఎంతో విస్తృతంగా కృషి చేసినటువంటి మహనీయుడు. వారి యొక్క గ్రామం ఇది అని అన్నగారు వీరని చెప్పి నేను ఎంతో ఆనందపడ్డా. చాలా సందర్భాల్లో చూశాను. కానీ వారు ఎందుకంటే వారు ఎంతో మంది చూస్తుంటారు మాలాంటి వారిని, కాబట్టి మేము గుర్తుండకపోవచ్చు. కానీ వారు అందరికీ తెలిసినటువంటి వారు. చంద్రుడి గురించి పరిచయం చేయాలన్నా, సూర్యుడి గురించి పరిచయం చేయాలన్నా, అలాంటి వారి ఎంతో ధార్మిక వ్యాప్తికి కృషి చేసినటువంటి మహనీయుడిని ఇక్కడ చూస్తున్నామంటే సభాముఖంగా నేను ఎంతో ఆనందపడుతున్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరగాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? వారు నడుపుతారు కదా, మంచి ప్రసాదం చేయించాలి. ఏం చేయాలి చెప్పమ్మా? మళ్ళీ మళ్ళీ జరగాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఎక్కువ మంది భక్తులు సమీకరించాలి. గుడికి జీవం ఏంటంటే అర్చక స్వామితో పాటు భక్త సమాజం, భాగవతులు ఉండాలి. భాగవతులు ఉన్నప్పుడే గుడి తేజో విరాజమానంగా పట్టిల్లుతుంది. తప్పకుండా అందరూ కూడా అలాగే చేసుకుంటారని చెప్పి అందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆ అమ్మను స్తుతిద్దాం. అందరూ కూడా ఒకసారి 5 పని చేయండి. అందరూ కూడా చక్కగా పలుకుతారు. సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవల తరాంశుక గంధమాల్యశోభి హరివల్లభే మనోకి త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీద సర్వమంగళే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. ఎడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ఆపద్బాంధవ నాగరక్షక గోవింద గోవింద, శ్రీమద్రమారమణ గోవింద హరి గోవింద. ఆ మాట ఉన్నప్పుడల్లా మన హృదయం ఎంతో పరవశించిపోవాలి. ఆయన దర్శించినటువంటి అనుభూతి కలుగుతూ ఉండాలి. ఈ దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని మనం నిరంతరం స్మరించుకుంటుండాలి. గుడిలో ఇంట్లో ఉన్నా, బయట ఉన్నా, ఎక్కడున్నా కానీ మనం లేవగానే మనం గుర్తు రావాల్సిందేది. కాబట్టి మనమందరూ కూడా అలాగే భరించాలని చెప్పి నేను సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ పూజ్య స్వామీజీ యొక్క ఆశీస్సులు మనందరికీ అందించవలసిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీనివాస గట్టిగా
ಮೈಕ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಯಾವ ತರಹದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಕರೆದು ನನಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮನೆಯಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಕಟ್ಟಳೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೃಪ್ತಿಯೇ
ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನರಕದ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ ನವನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನರಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ರಿ ಸೊ ನಾರದರು ಮೊದಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರದರು. ಸಾತ್ವಿಕ ಕಮಲ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೆ, ಆ ಬಾಧೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೆ, ಜೀವತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಗುಂಡಿ ಏರಿ ತಪದ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾವು ಸಂಕೇತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ನನಗೆ ಪಾವನ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಈ ಮಾನವ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಾಯಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕುಟ್ಟಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಅನಂತ ನಾಮ ಸ್ವರೂಪನು. ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸಹ ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೈಮಾಡಲಿ ಈ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೇ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಈಸಿ, ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೇಕ ಆಗ ಶಂಕ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವನಂತಾನೆ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ, ನಿಂತರೆ ನಲಿವ, ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಕೊಂಡು ಒಂದ ಮುಂದ ಅಚ್ಚುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಧ್ರುವ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಂಗದಲ್ಲಿ, ದಟ್ಟ ಹೊಲಸಾದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಎದೆಯ ಭಗವಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತನ್ನ ನಾಮಾವಳಿ ತಾನೇ. ಧ್ರುವ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಪುಟ್ಟದಾದ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಸುದೇವ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹನುಮಂತದೇವರು ನರ್ತನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ. ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ನಾವಂತ ಕೂಡ ಜವ್ವ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನು ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ಹಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನೇ ಅದು ಏಮಂಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಲ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡುಕೋದು 10 ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ವೈಕುಂಠ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುಡಿಗಳು ಅಮೇರಿಕ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಪುರಾಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಡಿಗಳು ಬಂದಿವೆ, ವೇದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಮಾನವನ ದೇಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ದೇವಾಲಯ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರ ದೇಹಗಳು ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ
ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನಾನವನ್ನರಿಯನು ಮೌನವನ್ನರಿಯನು ಶಾನವನ್ನರಿಯ ಎಂಜನ ಬೇಡ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ನಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸ್ನಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗಂತರಿಯರು ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಪ ಬರುತ್ತಾವ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಭದ್ರತೆ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನೂರು ತಂದೆಯವರು ಇಂಥ ಮುಂಚೆ ತಂದೆಯವರು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷ, ಆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯ ನಾನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಪುನಃ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಂಕಟಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕರೆದಿತ್ತು. ಅದು ವೈಭವ ನಡೆಯಿತು. ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ನೋಡ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಭಜನ್ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಐತೇನ ಅಂತಾನ. ಇದು ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಳ್ಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೊರಬ ಅಂತ ಈ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲು ಹಾದಿತ್ತು. ಆ ಹಾದಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲೇ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಕೈಯ ಬೀಡಿ ಬಾಯ ಬೀಡಿ ಇತ್ತು, ಇಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ಈಗಿಂತ ಯಾಕೋ ಅವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಗಡ್ಡಯ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರದು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಶರಾಟ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಮಲೆಗೆ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಅಚ್ಚುಗಾಲಿಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೌದು. ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಪ್ರಭಾವ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಗೌಡರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮನೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಅವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಹೇಳದೇ ಸರಳ ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಮಂದಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಾಂಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಗೌಡ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಎತ್ತಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವನು ವೆಂಕಟಮ್ಮನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಗಿದೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರ 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 ಅವರೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಂದಲ್ಲ ಮರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಮೆಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ದೈವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಯಗುಡಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಿ ನೋಡಬೇಡ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಧಿಕಾರ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು 5 ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು
ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ರಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಾವು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋಣ. ವಿವೇನೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ